नमस्कार दर्शक बंधु। आज मु आपनकु सूर्यनारायणकर व्रत कहानी और ता विधि विषय रे कहबाकू जाउछि। प्राचीन काल रे जने वृद्ध स्त्री लोक बास करुथिले। से नियमित भाव रे रविवार उपवास पालन करती। रविवार दिन सूर्योदय पूर्व वृद्ध महिला सेज परित्याग करती। स्नान सारिबा परे से गोबर रे तांको घर द्वारा को भल भाव रे लिपंती। एहा परे सूर्य भगवान को पूजा करती एवं रविवार उपवास कहानी शुणती। दिन में सूर्य देवता खाद्य अर्पण करने पर थरटीए भोजन करुथिले। सूर्य देवतांकर अनुग्रह रे वृद्धांकर कौनसी प्रकार चिंता एवं जंत्रणा नथिला। धीरे धीरे तांको घर धन धान्य रे परि उठिला। सही वृद्ध महिला जनक खुशी थिबा देखि पड़ोशी तांको ईर्ष्या करबाकू लागिले। वृद्ध जनक कौनसी गाई रखि नथिले, किंतु से पड़ोशी अगणारे बंधा होइथिबा गोबर आनी घर लिपंती। पड़ोशी ईर्ष्या करी तांको गाई को घर भितर बांधिबाकू लागिले। रविवार दिन गोबर नथिबारु बुढ़ी निज अगणा को सफा करि पारि नथिला। अगणारे लिपा होई नथिबा कारणरु सही बुढ़ी सूर्य भगवान को भोग अर्पण कर नथिले एवं से दिन से निजे खाई नथिले। सूर्यास्त समय रे वृद्ध महिला भोकिला एवं शोषिला होई सोई पड़िले। राति रे सूर्य भगवान तांको एक स्वप्न रे देखादेले एवं उपवास न करिबा एवं तांको खाद्य न देबार कारण पचारिले। तांकर समस्यार कारण जानी सूर्य भगवान तांकर समस्त दुख दूर कले एवं कहिले, हे माँ, तुमे मते पूजा कर एवं प्रति रविवार उपवास कर। मु तुम उपर अत्यंत संतुष्ट एवं तुमको एपरी गाई देबी जहाँ तुमर घर प्रांगण को धन शस्य पूर्ण करिवो। तुमर समस्त इच्छा पूर्ण हेबो। जेउ माने रविवार दिन उपवास करंती सेमानंक मनस्कामना मु पूर्ण करिवि। रविवार दिन उपवास करिबा एवं मो कहानी सुनिबा द्वारा भारप्राप्त महिला माने एक पुत्र संतान पाती। सही स्वप्न रे सही वृद्धा महिला को एपरी उत्साह प्रदान कले एवं सूर्य भगवान अदृश्य हेले। जेतेबेले वृद्ध महिला सूर्योदय पूर्व उठी आखि खोलिले सेतेबेले से तांको घर अगणार एक सुंदर गाईटी एवं बाछुरीटे देखि आश्चर्य होइगले। गाई को अगणार बांधी से शीघ्र आनी खाइबाकू देले। बाछुरी को देखि पड़ोशी अधिक जलिबा आरंभ कला। तापरे गाई गोबर पालटी थिबार देखि पड़ोशी आखि फाटिगला। गाई प्रत्येक दिन सूर्योदय पूर्वर सुना गोबर देउथिला एवं वृद्ध महिला उठिबा पूर्वर पड़ोशी सुना गोबर चोराई नेउथिले। किछि दिन मध्यरे पड़ोशी सुना गोबर द्वारा धनी होइगले। वृद्ध जनक सुना गोबर विषय किछि जानि नथिला। बुढ़ी प्रति रविवार दिन प्रभु सूर्यदेव को उपवास पालन करी पूर्वपरी कहानी शुणवाकू लगिले। किंतु जेतेबेले सूर्य भगवान पड़ोशींकर चतुरता विषय जानिले से प्रबल झड़ आरंभ कले। बुढ़ी ता गाई को घर भितर बांधिला। ता परदिन सकाळु वृद्ध महिला सुना गोबर विषय जानिबाकू पाइले एवं किछि दिन मध्यरे बहुत धनी हेले। सेही वृद्ध स्त्रीर धन हेतु पड़ोशी रागिगले। सेही पड़ोशी राजांक निकट को जाई सबु कथा जणाई देले। राजा जेतेबेले बुढ़ीर सुना गोबर देउथिबा गाई विषय जानिबाकू पाइले सेतेबेले से तांको सैनिक माननकू पठाई बुढ़ी एवं गाई को आनिबाकू आदेश देले। सैनिक माने बुढ़ी घरे पहुंची गले। सेतेबेले से निजे सूर्य भगवान को खाद्य अर्पण करिबा परे खाद्य ग्रहण करिबाकू जाउथिला। राजांकर सैनिक माने गाई और बाछुरी को खोली सेमानक सहित राजप्रसाद आड़कू नहीं गले। वृद्ध महिला सैनिक मानकू गाई एवं बाछुरी न नेबाकू प्रार्थना कले। बहुत कांदिले, किंतु राजांकर सैनिक माने राजी हेले नाही। गाई और बाछुरी चली जिबा कारणरू वृद्ध जनक अत्यंत दुख अनुभव कले। से दिन से किछि खाई नथिले एवं गाई एवं बाछुरी को फेराइबा पाई राति सारा सूर्य भगवान निकट रे प्रार्थना करि चलले। सुंदर गाई को देखि राजा बहुत खुशी हेले। जेतेबेले राजा सकाळे सुना गोबर देखिले से आश्चर्य होइगले। अन्यपटे भोकिला एवं शोषिला बुढ़ी एहिपरि प्रार्थना करुथिबार देखि सूर्य भगवान तांको प्रति अत्यंत दया अनुभव कले। सेही दिन राति रे सूर्य भगवान राजा को स्वप्न रे कहिले, वृद्ध महिला गाई एवं बाछुरी को तुरंत फेराई दियो, नचेत विपर्जयर एक पर्वत तुम उपरे भांगिबो, तुमर प्रासाद ध्वंस हेबो। सूर्य भगवानकर स्वप्न रे भयभीत होई राजा सकाळ उठिबा मात्रे गाई और बाछुरी को बुढ़ी को फेराई देले। राजा बहु टंका दे बुढ़ी को क्षमा मागिथिले। राजा पड़ोशी को तांको दुष्टता पई दंड देथिले। तापरे राजा समग्र राज्य रे घोषणा कले जे समस्त पुरुष और महिला
ରବିବାର ଦିନ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ। ରବିବାର ଉପବାସ କରି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଖ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେଲା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି ପୌଷ ମାସରେ ରବିବାର ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପୌଷ ମାସ। ପୌଷ ମାସରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ପ୍ରଭାବରୁ ଶୀତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର 11ଟି କିରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଓ ଉର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାସରେ ଭୂମି ପୂଜନ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଏହିପରି କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜାର ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରାଜ ବା ଆଦ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ। ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପେ ପୂଜା କରିବା ବିଧାନ ରହିଛି। ଏହି ପୌଷ ମାସରେ ଭୋଗ ନାମକ ହିସାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଯେପରି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଏ, ସେମିତି ପୌଷ ମାସରେ ଆମେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଏହି ପୌଷ ମାସ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ମାସ। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ପୌଷ ମାସରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇଲା ପରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଅଥର୍ବ ବେଦ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାପନିଷଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାମରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାସରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଏବଂ ସାୟଂକାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପା ସହ ଆରୋଗ୍ୟତା, ଧନଧାନ୍ୟ, ପୁତ୍ର, ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ବିଦ୍ୟା, ବୈଭବ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତମ୍ବା କଳସରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଜଳରେ ଗୁଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ରାଶି ମିଶାଇ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଧେୟ ରହିଛି। ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଏବଂ ସାୟଂକାଳରେ ଓಂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ବ୍ରତ ରଖି ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଏବଂ ବିନା ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ଭୋଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ରଖିବା ଦିନ କେବଳ ଫଳାହାର କରିପାରିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫଳଦାୟୀ ହେବ। ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ମିଶା ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ତେଜସ୍ୱୀବାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ବା ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା ତ ଅସମ୍ଭବ, ଗୋଟେ ଘାସ ବା ଦୁବଟିଏ ମଧ୍ୟ କଅଁଳିବନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୌଷ ରବିବାରର ପୂଜାବିଧି। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖିବେ। ଆପଣ ଜଳରେ କିଛି ହଳଦିଆ ଚାଉଳ, କିଛି ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନକୁ ଘୋରିକି ଦେବେ, ତାପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ, କିଛି ହଳଦୀ ଦେବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉଦୟ ହେଇ ଆସୁଥିବେ ସେହି ସମୟରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ପୂଜା ସରିଗଲା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କର 10ଟା ନାଁ ଆପଣ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କୁ ପାଣି ଚଢ଼େଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ଆପଣ ଗାଇବେ ସେଦିନ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ପୂଜା ସରିଯାଉଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜାଟା କରିବା ସେଇ ପୂଜାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏଇଟା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜାଟା କରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ମଧ୍ୟ କରେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକା ଆପଣଙ୍କ ତା ପାଇଁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକା ଆମର ଲିଆ ବା ଖଇ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଶାଇକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ପକାଇକିରି ତାକୁ ଆପଣ ଚକଟିବେ। ତାକୁ ଚକଟିକି ସେଇ ଭୋଗ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଳସ ବି ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନା କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଢାଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ତମ୍ବା ଢାଳ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ, ନହେଲେ ମାଟି ଢାଳ ତ ତାଠୁ ଭଲ। ମାଟି ଢାଳରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇକି ଆପଣ ନେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଚାଉଳ ପକାଇବେ, 10ଟା ଚାଉଳ ପକାଇବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି ତାହେଲେ ଘୋରିକି ଆପଣ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ତମ୍ବା କଏନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି ପକାଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଜଳରେ ପୁରା ଭରିଦେବେ ସେ ଯେଉଁ କଳସକୁ।
ତା ଉପରେ 10 ପାଖୁଡ଼ା ଥିବା ଆମ୍ବପତ୍ର ରଖିଦେବେ। ଆମ୍ବପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ହେଉ କି ପଇଡ଼ ହେଉ ରଖିବେ। ପଇଡ଼କୁ ଗୋଟେ ସାଲୁକନା ନାଲି ରଙ୍ଗର ହେଉ କି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଉ ଆପଣ ଦେବେ। ସାଲୁକନା ଉପରେ ଆପଣ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ତାପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳର କିଛି ଅକ୍ଷତ ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି 10ଟା ଆମର ଚାଉଳ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ, ହଳଦୀ ଏସବୁ ଦେଇକିରି ତାପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଆପଣ କଳସ ଭବନରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଳସରେ ଆସି ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆପଣ କରିଥିବେ ଖଇରେ ଯେଉଁ ଚକଟା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଇବେ। ଆଉ ଆପଣ 2ଟି ଗୁଆ ନେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୁଆ ଆପଣ କଳସରେ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିସାରିବେ ତାପରେ ସେ ଭୋଗକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଆପଣ ଉପବାସ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଫଳ ଖାଇକି ରହିଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ନହେଲେ ଯେଉଁ ଖଇରେ ଆପଣ ଫଳ ପକାଇକି ଯେଉଁ ଚକଟା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ସେବନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୌଷ ରବିବାରର ପୂଜାବିଧି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।